Is there any companies coming up? What could be your next company? Mm, do you have any information regarding that? What's going to be your next company? Is it Virtusa? Is it? Everybody, could you respond in the live chat? What could be your next company? No idea. Okay, CoCube assessment is coming up. Okay, so in CoCubes also you will get aptitude questions. Yes or no? So please make sure that I think we are giving tool for practice aptitude and so on. Yes, TCS NQT is in August, right? So you have 1 month time for almost 1 month, 1.5 month, 1 month. Let's say 1 month. So please make sure that prepare according to that. Okay. So today I have a couple of questions with me. So these questions a lot of time repeated in so many competitive exams. So read this question and try to get your answer. After this question, you might understand what we are discussing today. Guys, have we finished these kind of questions? ఒక్కసారి question చూసి చెప్పరా? Potato race question, is that done? I think not. No, gada? Yes. So please concentrate today. You are going to solve some amazing questions today. So please make sure that yeah. Let's do these questions, quick. So your time starts now. Try to solve this question. Yes, guys. Anybody got the answer? Only Vaishnavi got it right. Akila, that's the wrong answer. Okay. Yes.
Okay, everybody, how actually you can answer this particular question? Yeah, Vaishnavi, could you tell me what you have done? Like any fundas, so on. You can write which concept you might have used there. If you write, I'll appreciate it, guys. You know what is the funda? In a potato is there is a bucket. Okay, there is a bucket. So in that bucket there are the bucket is empty. Okay, the bucket is empty. From this bucket, on a 5 meters there is one potato, and the other potatoes are placed. Okay, from here 3 meters. Okay, from here 3 meters. From here 3 meters. From here 3 meters. Like that, we have how many potatoes? So this would be the 10th potato. Okay, 10th potato. So the point is this: there are 10 potatoes in a line. Okay, so the competitor what starts from the bucket, pick up the nearest potato, which means he pick up the first potato. Okay, runs back with it, drops in the bucket. So he pick up this potato and he run back and he drop out the potato. Guys, tell me, to pick up the first potato, he need to travel how many meters? To pick up the first potato, he need to travel how many meters? Very good. I want yes, correct. Yes, I want everybody should respond. To pick up the first potato, he need to travel how much distance? He need to travel how much distance? Amma, ఇది 5 meters రావాలి, మళ్ళీ 5 meters వెనక్కి వెళ్ళాలి కదా. So to pick up the first potato, he need to travel 10 meters. Now, first potato is dropped. To pick up the second potato, he need to travel how much distance? 8 meters, and back also 8 meters. So 8 plus 8 is what? 16 meters. To pick up the third potato, he need to travel 8 plus 3, 11. 11 plus 11, 22 meters. Okay, so now tell me, so can I say the distances are in which distances a position lo unnai nana? Distances endulo unnai? What is the first difference? 6. What is the next difference? 6. Like that, there are 10th కూడా ఒక డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఈ నెంబర్స్ ఎందులో ఉన్నాయమ్మా? ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ వేర్? ఎక్కడున్నాయి నెంబర్స్? ఏపీలో ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఇప్పుడు I want the total distance, means I want the total sum. So calculate, tell me, to calculate sum, what is the formula in AP? I forgot it, please let me know. What is A value? A is equals to 10. D common difference is what? 6. So what is to calculate sum? Tell me what is the formula. Please help me out with this. A plus n minus 1 into D is to calculate nth term. No. Now the formula will become what? N by 2 into 2A plus n minus 1 into D. Okay, n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. What is n, mama? What is n here? N is equals to 10. Sorry, n is equals to 10. So the first term is also 10. So please substitute here. N is 10. So 10 divided by 2. 2 into what is first term? A plus n minus 1. So 10 minus 1 is 9 into D. What is the common difference, Nana? 6. Just calculate this. What is A? A 10, no? So why don't you put A 10 here? Yes. So calculate that value and tell me what's going to be your answer. So 5, 20, 9, 6, 56. 56 plus 20. What is the answer you are getting? 370 you will get. If you get 370, you are absolutely correct. Okay, so guys, it's a you have to realize that. Otherwise, చాలా మంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? They'll try to write all these numbers, like the next number is 28. The next number is plus 6, no? So plus 6 means next number is going to be 34. They'll write up to 10 and they're trying to add. Do you think it will take less time? No, it will take a lot of time. Okay, so this question is not going to be solved in less time. Okay, understood everybody? And the similar model of questions in so many times in TCS,
came into the picture. చాలా సార్లు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారు, చాలా సార్లు. ఓకే ఓకే, సో ఏపీ జీపీ హెచ్పి నుండి పక్కా ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఏపీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టు క్యాలిక్యులేట్ nth టర్మ్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా నాన్న? a plus n minus 1 into d. So where a is the first term, n is the number of terms, and d is the common difference. To calculate sum, what is the formula nana? N by 2 into 2a plus n minus 1 into d. But if you closely look at here, ఈ formula ni ila kuda rayochu, n by 2 into, can I write 2a as a plus a plus n minus 1 into d? Yes or no? Can you write this is nothing but nth term, this is nothing but first term, so n by 2 is equals to first term. Okay, first term, this is nothing but the last term, so n by 2. So sum of those numbers is n by 2 into first term plus last term. Okay, you can write in this way also. First term plus last term, you can actually get if you know first term and last term also. Okay, that's appreciated, Vamshi. Okay, yeah. Yes, next question. 200 logs are stocked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row. Okay. ఇట్లా బ్లాక్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకేనా? అక్కడ 19 అట్లా దే మైట్ హ్యావ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. అయితే లాస్ట్ ఫైనల్ రోలో ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. So guys, they were asking the number of rows and how many logs were there in the. Okay, we'll see, Vamshi. Yes. So guys, tell me again, these logs are in such a way, so they are like how is the numbers because the bottom row it was 20, next row it was how many? 19 and so on. So tell me, this is an application of APR
GP. Is the A application, Nana? This is an application of what? Absolutely AP. And you know sum. Okay, you know sum, and you know in the bottom how many. Okay, you know sum, and in the bottom how many are there. So guys, if you look at here, so Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Guys, tell me what is a value here? Quick reply in the live chat. What is a? A is equals to 20, because in the bottom row you have 20. What is D? Lot of people will write D as differently. 2019, the difference is minus 1. It's not only 1. If you write it minus 1, your job is correct. So D value is what? Minus 1. Okay. So now Sn is what? 200. N by 2. Okay. Do you know N? We don't know. So N divided by 2 into 2 into 20 plus N minus 1 minus 1. Right? So if you calculate this, when 2 will go to the other side, 400 is equals to, are you getting a quadratic equation? Yes, you will get a quadratic equation. So that is n into 40. Can I write minus n plus 1? Is this correct? Whatever. So 400 is equals to 40n, okay, minus n square plus 1. So if you rearrange this statement, n square minus 40, okay, this is 1n, right? So this will become 41n, okay, plus I am taking this everything to the other side, which is equals to 400 is equals to 0. Could you please tell me the roots? Could you please tell me the roots? Roots ఏమొస్తున్నాయి నాన్న? 41 ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? n square minus 25n minus 16n, because 25 into 16 will give you 400, 25 plus 16 will give you 41. Okay, plus 400 is equals to 0. If you take n common, it will become n minus 25. If you take 16 common here, that will become n minus 25. Okay, but you have to take plus 16 common or minus 16 common. Minus 16 only. So your n will become minus 16. So n minus 16 and n minus 25. So n is equals to 16 or n is equals to 25. Okay, n is equals to 16 or n is equals to 25. N is nothing but what? N is nothing but n and n would be the number of rows. Okay, ఒకసారి n is equals to 25 తీసుకుందాం, t25. So that will be a plus n minus 1 into d. So t25, what is a value? What is a value? A value is 20 plus n minus 1. N is nothing but what? 25. Okay, or you can do like this, no? Instead of doing this, t25 is equals to a plus, that's what, 24d. So a is what? 20. This will become minus 24, no? Then this value will become minus 4. Minus 4 logs untaya nana? Minus 4 is possible? No. If you take t16, that will become a plus 15d. Okay, so what is a20? This will become minus 15. So that would be 5 logs. So how many rows? The number of rows are 16 and the number of logs are what? 5. Okay, the number of rows are 16 and the number of logs are what? 5. So n is equals to plus 16 and n is equals to plus 25 only. So in these two, so this is eliminated because of the negative sign. So you have to take only this as your answer. So if you are done with this, say yes in the live chat. We'll go to the next question.
Yes, guys, what is the answer? Very good. Yes, ma. So again, tell me, this is an application of which particular question? Tell me. ఇది ఏ క్వశ్చన్ కి ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి అప్లికేషన్ చెప్పండి. ఏపీయా జీపీ అమ్మా? ఏపీ. AP again. Again, this question is an application of AP. What is the first term, Nana? What is the first term? A is equals to what, Nana? A is equals to 3 lakhs. Okay. What is the common difference, ma? Common difference is 10,000. Okay, now what is the n value, Nana? N is nothing but what? What is n value? So n is nothing but what? N is equals to 20 years. So S20 is equals to n by 2. Okay, so 20 by 2 into 2a. What is a value? Which is 3 lakhs. Okay, 3 lakhs. Plus, can I write 19 into 10,000 directly because n minus 1 into d? Yeah, you have to calculate this. Okay, if you calculate this, you will get the answer as what? 79,000,000. How much is this? Is it 79 lakhs? 7,90,000 or 79 lakhs, amma? 79 lakhs kada.
Yes, 79 lakhs is the correct answer. Okay, 79 lakhs is the correct answer. Okay, is that clear, everybody? Ante okay, that's appreciated. ఐ హ్యావ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరో ఒకరు అడిగే ఉంటారు మనల్ని. ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, 1 minute. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. Lot of people will ask, this kind of questions. Okay, take your time and get your answer. Your time starts now, do it. Guys, person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents, and so on. Find the number of 10 generations వరకు ఎంతమంది ఉండొచ్చు అనేది క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనా? 10 generations వరకు. Okay, different answers are coming. Yes, I understand you guys are saying something like 2 powers, correct? 2 square, 2 cube, and so on. You guys are saying which could be 2 power 10 kind of stuff you are telling. Yes, everybody. Okay. Tell me, this question is an application of what? Normal గా అయితే మీరు చేస్తారు, జనరల్ గా అయితే అవన్నీ లెక్కెట్టుకుంటూ వెళ్తాం. సో బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ అన్న జీపీ. మరి నెంబర్స్ జీపీలో ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది కదా, జీపీ ఫార్ములా చెప్పండి నాకు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ జీపీ టు క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎన్ టర్మ్స్? ఎన్ టర్మ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి జీపీ ఫార్ములా ఏంటన్నా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ జీపీ? Yes, the GP formula will become what? A into R to the power of, okay, R to the power of n minus 1 divided by R minus 1. Is this the formula, ma? Yes, ఇదేనమ్మా ఫార్ములా. ఇక్కడ what is A, nana? What is A value? A value is what here? What is A? A is nothing but 2. What is N, ma? N is nothing but 10. What is the common ratio? Common ratio is nothing but 4 by 2. That is 2. 8 by 4. That is 2. Common ratio, nana, 2. So substitute here. So that will give you 2 into common ratio is also 2. 2 to the power of 10 minus 1 divided by, okay, divided by R minus 1. What is R minus 1? That will give you 2 minus 1. Okay, that will give you 2 minus 1. Okay, so 2 into 2 to the power of 10. So what is 2 to the power of 10? 2 to the power of 10 is what, nana? 2 to the power of 10 and the 1024. So 1024 minus 1, that will give you 2 into 1023. So that will give you answer is what? 2046. 2046 is the correct answer. Yeah.
2046 is going to be the correct answer. 2046 is going to be the correct answer. Got it? When you come across these kind of questions, you have to be very clear with your answers. వాడు ఏం అడుగుతున్నాడో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ SN, sum of the numbers when the numbers are in GP. So to calculate the sum, this is the formula. A is the first term, R is the common ratio, N is the number of terms. ఓకేనా? Yeah. So this will give your answer. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా. ఎస్, బ్యాక్టీరియా క్వశ్చన్. బ్యాక్టీరియా క్వశ్చన్ కూడా చాలా మంది అడుగుతారు మనల్ని చిన్నప్పుడు. ఎస్, సో ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. Well, the bacteria is what is happening in a certain culture, doubles in every hour. Every hour double అవుతుంది. If there were 30 bacteria present, okay, originally, in how many bacteria will be present at the end of the second hour, fourth hour and nth hour కూడా అడుగుతున్నారు. చెప్పండి అమ్మా, ఇది ఏ క్వశ్చన్ కి అప్లికేషన్ చెప్పండి. I mean, like, this is an application of what? GP or AP? If it is GP, yes. ఒకసారి నాకు, okay, 120 in second hour, that's the correct answer. Yeah, 120 in second hour is the correct answer, Sriram. How about fourth hour? Guys tell me, yes, you guys are right. Guys tell me, yeah, present means 0 hour, no? ఇప్పుడు present 30 ఉంది, 1 hour తర్వాత 60 అవుతుంది. సో 2 hours తర్వాత 120 అవుతుంది, 3 hours తర్వాత 120 double 240, సో 4 hours తర్వాత 480 అవుతుంది. కానీ ఓకే, so guys, what you need to understand here is to calculate nth term. To calculate nth term, GP లో ఫార్ములా చెప్పండి. AP లో A into n minus 1 into D. మరి to calculate nth term, what is the formula in GP? GP లో when the numbers are in GP, to calculate nth term, what is the formula? చెప్పాలమ్మా. A R to the power of n minus 1. అవునా? AR to the power of n minus 1. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్ లో అంటే ఆర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాన్న? R is equals to 2. సో వాట్ ఈస్ A? 30 into 2 to the power of n minus 1. ఓకేనా? n minus 1. n minus 1 అంటే ఎంత? దట్ విల్ గివ్ యూ 3 minus 1. దట్ విల్ గివ్ యూ 30 into 2 square. 2 square in the sense 120. Okay, 2 square in the sense 120. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు therefore the second hour will be what? 120. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నాన్న? 30 into 2 to the power of 4. సో 30 into 2 to the power of 4 అంటే 480. ఓకే, 480. సో నౌ ఇప్పుడు అండ్ సో nth అవర్ లో కావాలంటే A to the power of n plus 1, which is equals to A R to the power of n. That is equals to, what is A? A is equals to 30. What is R? R is equals to 2. Okay, to the power of n. So this is the nth hour. Okay, na nth hour lo it will be like that. In nth hour the bacteria will be like that. అంటే ఇప్పుడు ఆ n ప్లేస్ లో మీరు ఫస్ట్ అవర్ అనుకోండి 1 పెట్టండి, సెకండ్ అవర్ అనుకోండి 2 పెట్టండి, థర్డ్ అవర్ అనుకోండి 3 పెట్టండి. సో ఇట్ విల్ కంటిన్యూ లైక్ దట్.
Okay, now it will continue like that. Okay. సో గైస్ ఒక లాజిక్ మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇక్కడ 5th అవర్ లో కావాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ T6. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ T6 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. T6 అంటే యువర్ ఎన్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి 6. ఒకవేళ సెకండ్ అవర్ లో కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 3. దట్స్ వై 3 - 1. అందువల్ల మనకి 3 - 1 వచ్చింది అక్కడ. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ 3 - 1. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఒక బర్త్డే క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా. వెయిట్ ఎ మినిట్ నా. ఎస్, ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. Yes, guys. What is the answer? Answer is what? 12,600. Yes. Is this 12,600? So guys, tell me. Which formula you might have used here? Yes, 12,600. That's appreciated. Sum of n terms are, yes, sum in AP. Sum in AP. That's it. అంటే చూడండి, ఎంత చిన్న చిన్న సేవింగ్స్ చేస్తే ఎంత పెద్ద డబ్బులు అవుతాయో. They saved just 100 rupees every month, so it will become huge. Okay, yeah, yes. మా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఎన్కౌంటర్ చేసి ఉంటారు క్వశ్చన్స్ లో. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని ఎట్లా టాకిల్ చేయాలో విల్ సీ.
ఎస్ మా చూడండి, ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 40 పాజిటివ్ ఇంటీజర్ డివిజిబుల్ బై 6. అమ్మా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంటీజర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 6 నానా? 6 తో డివైడ్ అయ్యే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఏంటో చెప్పండి. 6 అవునా? నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ నానా 12. ఇవన్నీ ఎందులో ఉంటాయి? ఆబ్వియస్లీ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? ఏపీలో ఉంటాయి. మరి అవి ఏపీలో ఉంటాయి. వెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ నానా? ఏ వాల్యూ ఎంత నానా? వాట్ ఈస్ ఏ? 6. వాట్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ నానా? 6. ఇప్పుడు ఏ ఏ ఏ ఫార్ములా, ఎన్ ఎంత నానా? వాట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ? 40. ఏ ఫార్ములా యూస్ చేయాలమ్మా? విచ్ ఫార్ములా ఐ హ్యావ్ టు యూస్? సమ్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కదా. అవునా? యాక్చువల్ గా మీకు లాస్ట్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ లాస్ట్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ యువర్ 40th ఇంటీజర్? 40th ఇంటీజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 240. ఈస్ దట్ రైట్? మరి మనకు ఇంకొక ఫార్ములాని యూస్ చేసే ఉంది కదమ్మా, 40 డివైడెడ్ బై 2, ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్. ఓకే, సో దట్ విల్ గివ్ యూ 20. ఓకే, సో దిస్ విల్ గివ్ యూ 246 into 20. So double of this number. So 12, 9, 2 2s are 4. Is it 4920? I am getting 4920. Is that right, Nana? 4920. Anybody got it? Yes, 4920, 4920, 4920. That's it. Okay, so that's the best use of మా ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొస్తుంది అమ్మా, అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ లో ఏపీ జీపీలో ఇది నాకు ఐ ఫర్గాటెడ్ దిస్ ఫార్ములా, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అవుట్. వెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ జీపీ, ఇన్ఫనైట్ టర్మ్స్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంటది, నాకు చెప్పరా కొంచెం. వెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ జీపీ, నెంబర్స్ జీపీలో ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్ఫనైట్ టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దాట్? ఓకే, శివ ఈజ్ రైటింగ్ a by 1 minus r. Is that simple? Is it a by 1 minus r only? I don't think so. Let's see. చూద్దాం ఇంకెవరైనా. ఓకే, a by 1 minus r. a by 1. Is it a by 1 minus r only? Okay, a by 1 minus r. This is always a by 1 minus r only. Okay, so first term and common ratio, if you know that, you can calculate infinite terms. Okay, is that right? Okay, a by 1 minus r. Okay ma, okay, a by 1 minus r. Guys, ఒక్కసారి మా వినండమ్మా, ఒక్కసారి నేను చెప్పేది వినండి. రైట్ మా, నాకు తెలిసి క్వాంట్ లో అన్ని టాపిక్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి. జామెట్రీ అండ్ మెన్సురేషన్ కాకుండా, జామెట్రీ అండ్ మెన్సురేషన్ అనే టాపిక్ కాకుండా నెంబర్ సిస్టమ్ అయిపోయిందా నాన్న? నెంబర్ సిస్టమ్ చెప్పానా నేను? నెంబర్ సిస్టమ్ చెప్పాను కదా, నెంబర్ సిస్టమ్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్. ఎస్, నెంబర్ సిస్టమ్ ఫినిష్డా? రైట్, ఒక్కసారి నేను, బికాస్ ఇంకేమైనా ఉంటే మనం ఫినిష్ చేసుకుందాం, నేను చెప్తూ వెళ్తుంటాను, మీరు ఎస్ నో చెప్పండి. సింపుల్ ఈక్వేషన్స్, ఏజెస్, రేషియో, ప్రపోర్షన్ అండ్ వేరియేషన్, పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్, బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్, ఓకే, averages, allegations and mixtures, permutations and combinations, probability, number system, LCM and HCF. రైట్, ఇవన్నీ అయిపోయాయి కదా నాన్న? ఇవన్నీ అయిపోయాయి కదా? ఎస్. ఒకసారి రీజనింగ్ లోకి వస్తే, కోడింగ్, డీకోడింగ్, నెంబర్ సిరీస్, లెటర్ సిరీస్, okay, blood relations, okay, clocks, calendars, seating arrangement like linear arrangement, circular arrangement, okay, puzzles, okay, puzzles అయిపోయింది. ఇంకా రీజనింగ్ లో ఇప్పుడు ఏపీ జీపీ కూడా అయిపోయింది అనుకోండి. సిరీస్ అండ్ సీక్వెన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అవే ఫార్ములాస్ తో ఉంటాయి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయమ్మా రీజనింగ్ లో ఫినిష్ చేసినవి? రీజనింగ్ లో సిలాలిజం కూడా చెప్పాను కదా, సిలాలిజం కూడా అయిపోయింది కదా, SILLOGISM, సిలాలిజం.
Yes. Yeah. Coding, decoding, number series, letter series, blood relations, clocks, calendars, seating arrangement, linear arrangement, circular arrangement, syllogism, data sufficiency. Yes. Data sufficiency, data interpretation, data sufficiency, data interpretation. Yes. ఇవన్నీ అయిపోయాయి కదా. Yes or no? All these concepts were done. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిప్లై ఇన్ ది లైవ్ చాట్? ఒక్కరే రిప్లై ఇస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ అలా చూస్తున్నారు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఆర్ యూ దేర్? ఎస్. ఒక్కసారి మిమ్మల్ని అనలైజ్ చేసుకోండి. మీకు ఏ కాన్సెప్ట్స్ లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, ఏ కాన్సెప్ట్స్ లో వీక్ ఉన్నారు. బికాస్ రేపు టీసీఎస్ నింజా వస్తుంది కదా నాన్న, 25 క్వశ్చన్స్ క్వాంట్, 25 క్వశ్చన్స్ రీజనింగ్. నేను చెప్తాను అంటే మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్వాంట్ మొత్తంలో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 1 క్వశ్చన్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 1, పర్సెంటేజెస్ 1, రేషియో ప్రపోర్షన్ 1 or 2, ఏజెస్ షూర్ 1, సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ 1, averages 1 or 2, mixtures and alligation 1 or 2, permutation combination 2, probability 1 or 2, number system 2 or 3, LCM HCF 1 or 2. Okay. APGP maybe 1. కుదిరితే mensuration నుంచి he may give you 1 question. Okay, mensuration నుంచి he may give you one particular question. Coding, decoding 1, number series 2, letter series 1, blood relations 2 to 5 వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది. క్లాక్స్ మేబీ 1, క్యాలెండర్స్ మేబీ 1. ఇదంతా కలుపుకొని 5 మార్క్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నాన్న. సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ హీల్ గివ్ పజిల్స్ కూడా అయిపోయినాయి కదా. యా, పజిల్స్ కూడా వాడు 5 మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. డేటా సఫిషియన్సీ 1 to 2, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ 3 to 5, సిలాలిజం 1 or 2. సిలాలిజం టీసీఎస్ నింజాలో రాదనుకోండి, ఇన్ఫోసిస్ లో 5 మార్క్స్ వస్తాయి సిలాలిజం నుండి. ఇన్ఫోసిస్ దే విల్ గివ్ 5 మార్క్స్. ఓకేనా? యా, ఇవన్నీ టాపిక్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. టాపిక్స్ ఏంటంటే అంటే లైక్ ఈ టాపిక్స్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకొని ఉంటారు, అంటే ఇవి కూడా చదవరులేండి, అది వేరే విషయం అనుకోండి. బేసికల్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఒకటి, అంటే అంత డెప్త్ గా ఇవ్వరు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఇంకా వచ్చేసి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కుదిరితే లాగారిథమ్స్ పైన, ఇండిసెస్ సర్ట్స్ పైన మీకు క్వశ్చన్స్ రేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. ఓకేనా? లాగారిథమ్స్ పైన ఆర్ ఇండిసెస్ అండ్ సర్ట్స్ పైన. ఓకేనా? ఒకవేళ ఐ థింక్ డూ యూ హ్యావ్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్? Yes, NFTQ is done. Yeah. Do you have exams in your next week? Guys, I think, you guys are checking my LinkedIn. I am every day, whatever the placements will be there, whatever the information I am getting, I am posting there. And I am posting in my Telegram channel also. Please go and visit there. అమ్మ, దాంట్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీకు ఏం ఒరిగేది లేదు, నాకు ఏం డబ్బులు రావు, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే. దిస్ ఇస్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, లాజిక్ ఫర్ మ్యాథ్. ఓకే, మై లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఇస్ దిస్. ప్లీజ్ గో అండ్ జాయిన్ అండ్ ప్లీజ్ అప్డేట్. 6 months అయినా ఉండి చావండి, ఏమైనా జాబ్ అప్డేట్ వస్తే ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్. నో, ఓకే? యా, బికాస్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ the next 6 months is very crucial for you. Okay guys, what is your next company? Yeah, like say TCS Ninja will come. Guys, I am telling you, TCS Ninja is your shot. Please make sure that get into that company. I know there is a difficult process, but the exam is in online. Okay, definitely you can crack this if you focus and so on. TCS Ninja is one exam, and Capgemini on campus vastundana na. Capgemini is also easy exam. Okay, so please make sure that
ఈ టాపిక్స్ అన్ని నేర్చుకోండి అమ్మా. ఒకసారి రీజనింగ్ లో కూడా ఇవే నాన్న. స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్స్, స్టేట్మెంట్ అజంప్షన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది. అదంతా క్రిటికల్ రీజనింగ్ వస్తుంది. స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ అజంప్షన్స్. ఓకేనా? స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్స్, డిడ్ వి స్పోక్ అబౌట్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్? స్టేట్మెంట్స్ కంక్లూజన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము మనం ఎప్పుడైనా? ఎవ్రీబడి, డిడ్ వి స్పోక్? ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ మనం ఒక పేపర్ డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? క్యాప్ జెమినీ పేపర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ పేపర్? మేబీ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది పేపర్స్ ఐ టోల్డ్ యూ ద కంక్లూజన్స్ అండ్ ద థింగ్. ఓకే, ఈ టాపిక్స్ అయిపోయినా? సో guys, did we spoke about I think, sir, do TCS and Capgemini concentrate aptitude more? No, it's not like that. Aptitude is part of the exam, nana. It's not concentrating more and so on. అట్లా ఏం లేదు, ఈక్వల్ రేషియోలో ఉంటాయి. కాకపోతే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు టీసీఎస్ యాప్టిట్యూడ్ లో లేటెస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం దే యూస్ టు గివ్ 50 క్వశ్చన్స్, 25 ఫ్రమ్ క్వాంట్ అండ్ 25 ఫ్రమ్ రీజనింగ్. ఓకేనా? అట్లా కాన్సన్ట్రేట్ నాట్ మోర్ ఆన్ యాప్టిట్యూడ్, బట్ యూ షుడ్ నో యాప్టిట్యూడ్. బికాస్ వాట్ దే ఫీల్ ఈజ్, అరే వీడు ఈ ప్రాబ్లమే చేయలేకపోతే రేపు రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేస్తాడనే డౌట్ వస్తుంది కదా ఎవరికైనా. సింపుల్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయకపోతే రేపు రియల్ టైం ఎట్లా చేస్తాడనేది హీ వోంట్. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? యాప్టిట్యూడ్ ఎందుకు పెడతారు? ఓ ఈ లెక్కలు ఎవరికి రావా ఇవన్నీ? వీళ్ళు ఈ చిన్న యాప్టిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయలేకపోతే రేపు కామన్ సెన్స్ తో రేపు రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు? ఓకేనా? ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలన్నీ నార్మల్ పీపుల్ కోసమే పనిచేస్తాయి. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకోకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అర్థం చేసుకుంటలేడు, రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్ ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటాడని హీ వోంట్ యాక్చువల్లీ లెట్ యూ ఇన్ టు ది కంపెనీ. Guys, I am telling you, this 6 months is very crucial. Please make sure that concentrate on your, మా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సి లాంగ్వేజ్ రావట్లేదు, రోజు 2 hours స్పెండ్ చేయండి. ఇది 100 సార్లు చెప్పా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తూనే ఉంటా ప్లేస్ అయ్యే వరకు. మా వాట్ ఈస్ ద కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫర్ టీసీఎస్ అకాడమిక్? యూజువల్లీ ఏ కంపెనీ అయినా 60 and above అండ్ 2 backlogs అలౌ చేస్తుంది. ఒక ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ మాత్రం దే విల్ ఆస్క్ యూ 70 and above. ఓకే, మిగతా కంపెనీస్ అన్ని యాజ్ ఆఫ్ నౌ దే విల్ గివ్ యూ 60 to 65%. ఈ రేంజ్ లో దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ది పర్సెంటేజ్. ఐ థింక్ మీ పర్సెంటేజ్ అంత ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. I think yes, maybe Infosys, that is for the I think that is another exam, or that is the main exam what you have done. I'm not sure that is the final exam for Infosys. Maybe that is sort of internship kind of thing. I don't know. Okay, I'll check it and I'll let you know. Guys, 60 నుంచి 65 మధ్యలో అయితే ఉంది కదా, మరి 59 దరిద్రంలో ఉంటే ఇంకెవరేం చేయలేరు. గైస్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ 60+ కదా ఉంది అందరికి. బ్యాక్లాగ్స్ ఏడ్చాయి ఏమైనా ఉంటే తొందరగా తీసేసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు బ్యాక్లాగ్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్, నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా అనుకుంటా, వాడు ఎవడో ఉంటాడు ఒకడు, ఐ డోంట్ నో హిజ్ నేమ్, ఐ థింక్ హీస్ ఫ్రమ్ ఈసీ ఆర్ సిఎస్సి. వాడు హీల్ డూ యాప్టిట్యూడ్ చాలా బాగా చేస్తాడు. I asked him, what TCS exam రాయలే, ఎందుకు రాయలేదు అంటే హీ సేయింగ్ ఐ హ్యావ్ 9 backlogs సార్. సో బ్యాక్లాగ్స్ అనేది మీ కామన్ సెన్స్ పైన ఏం ఉండదు కానీ, సో డోంట్ మేక్ మోర్ బ్యాక్లాగ్స్ అండ్ సో ఆన్. మీకు ఎన్ని ఎక్కువ బ్యాక్లాగ్లు ఉంటే ఓకేనా, డోంట్ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ ప్రెస్టీజియస్ థింగ్ అండ్ ఆల్. నాకు 5 బ్యాక్లాగ్లు ఉన్నాయని చెప్పుకోవడానికి ఇజ్జత్ పోయే కథ అది. ఓకేనా, బాగానే ఉంటది అనిపిస్తుంది. Reasoning is confusing me, sir. It is taking more time. Any tips? Reasoning, as you guys, the name itself is tricky, reasoning annede confuse cheyadaniki. Vaishnavi, do you think in reasoning, do you think any formulas will be there?
ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉంటాయా రీజనింగ్ లో? ఉండవు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్, సో మై సజెషన్ ఇస్ దిస్: whenever you are reading the question, whatever the reasoning part you are reading, language issue will be there. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ తో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకేనా? ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. మా యాప్టిట్యూడ్ లో కానీ రీజనింగ్ లో కానీ ఏదైనా లైఫ్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని కరెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటేనే సొల్యూషన్ వస్తుంది. మనం ఏంటంటే క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవకుండా ఆన్సర్ వైపు పరిగెత్తుంటాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి జాగ్రత్తగా. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ మనకు క్లారిటీ రావాలి క్వశ్చన్ చదవగానే. క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఆ క్లారిటీతో మీరేమైనా చేయగలుగుతున్నారా లేదా, అంటే ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ సమ్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్, ఏమైనా ఫార్ములాస్ మన బ్రెయిన్ లో ఉన్నాయా లేవా? లేవనుకోండి, ఏదైనా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఉంటే యూ విల్ గో హెడ్. మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఎప్పుడు కొన్ని, ఇప్పుడు A+B² ఫార్ములా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంది, అది ఇంకా గుర్తుండడానికి రీజన్ ఏంటి? చాలా ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని ఉంటారు కదా, బికాస్ A+B² ఫార్ములా బాగా నేర్పిస్తారు, ఎప్పుడు అది మైండ్ లో తిరుగుతూనే ఉంటది, ఏదో ఒక దగ్గర యూజ్ అవుతుంది. A³ + B³ ఫార్ములా ఎవరికి గుర్తురాదు? వాట్ ఈస్ A³ + B³? half of the people will they'll end up with the wrong answer. Okay, so please read the question properly and get your answers. No issues on reasoning. Practice well. Practice is the only key, sir. They will go with accuracy and aptitude questions, sir. Sometimes, Vamshi, because if you and your friend got the same marks in C, so obviously the goal for aptitude, no? Sir, I can learn the topics, but I don't have proper resources for practicing the question, so please suggest a website practicing aptitude. Guys, I think in week time you will get credentials of ఒక న్యూ వెబ్సైట్ ది మా సన్టెక్ తరపు నుంచి మీకు ఒక క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయి. ఐ థింక్ డిడ్ యూ గాట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఎస్టర్డే? ఏమైనా కొత్త దానికి రిజిస్టర్ అవ్వమని ఏమైనా చెప్పారా మీకు? సో what I have planned is like next 3 months ki tool practice tool ichara. Yes next 3 months ki for the next 3 months what I have planned is I have segregated all the topics anni segregate chesesanu. Okay na? So segregate చేసేసి I think ఈ వీక్ లో మీకు పర్సెంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉందా ప్రాక్టీస్ కి? ఈస్ దట్ దేర్? ఎస్. సో అలా నేను ఈ నెక్స్ట్ 3 months కి ఐ హ్యావ్ సగ్రిగేటెడ్ టాపిక్స్. సగ్రిగేట్ చేసేసాను టాపిక్స్ ని. ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చేయాలి. పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకటే సింపుల్ అన్న, మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పర్సెంటేజెస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అని కొట్టండి, వస్తాయి, బోలెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? మాకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? కెరియర్ రైడ్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. కెరియర్ రైడ్ ఈజ్ వన్ వెబ్సైట్. అండ్ ఫేజ్ ప్రెప్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఫేజ్ ప్రెప్. ఓకేనా? ఫ్రెషర్స్ వరల్డ్. మళ్ళీ ఎక్కువ వద్దు మనకి, చాలా మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైనా మెటీరియల్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండాలి. 100 మెటీరియల్ పెట్టుకుంటే ఏది చదవాలో అర్థం కాదు. ఓకేనా? కెరియర్ రైడ్, వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఐ సెడ్, ఫేజ్ ప్రెప్. కెరియర్ రైడ్, ఫేజ్ ప్రెప్. ఓకేనా? వీటిలో చూడండి అమ్మా, అన్ని చూస్తే కూడా కష్టం, మళ్ళీ అన్ని చూస్తే ఏది జాయిన్ అవ్వాలో అర్థం అవ్వదు. ఓకేనా? Got it? Sir, for TCS NQ2 it was given that in rules no paper and pen, then how to do apti? FACE nana, face means FACE. Did they mention in NKT rules? No, I think you have to use your pen and paper. అవునా? ఉందా? ఒకవేళ పెన్ పేపర్ లేకుండా అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. నోట్ ప్యాడ్ ఇస్తారేమో. నోట్ ప్యాడ్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓ
ఓకే, దట్స్ వాట్. నోట్ ప్యాడ్ ఇస్తున్నారంట చూడండి, నోట్ ప్యాడ్ వాజ్ గివెన్, సో దట్స్ వై డోంట్ యూస్ పెన్ అండ్ పేపర్. క్యాలిక్యులేటర్ కూడా ఇస్తున్నారా, ఇంకా మంచిది కదా. క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తే ఇంకా యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ వెల్. నో క్యాలిక్యులేటరా? క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా నాన్న? క్యాలిక్యులేటర్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అనుకుంటా, టీసీఎస్ వాళ్ళు అలౌ చేస్తారు. కానీ మీరు ఆ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి కొట్టేసరికి టైం అయిపోతుంది తెలుసా. మీరు 2 4s క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం లేదు కదా. ఎస్, సో నోట్ ప్యాడ్ ఇస్తున్నారంట, ప్లీజ్ యూజ్ దట్ నోట్ ప్యాడ్ ఓన్లీ. క్యాలిక్యులేటర్ అయితే నేను చెప్తున్నాను కదా నాన్న, మీరు ఆ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి అది యూజ్ చేసే టైంలో ఆల్రెడీ మీరు నార్మల్ గా చేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్స్ వై మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తే ఇప్పుడు ఎంత యూజర్ చూడండి. పర్సంటేజెస్ టాపిక్ చేయాల్సిన ఏ టాపిక్ అయినా కొంచెం మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ గాల్లో చేయడం రావాలా, అప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ అవసరం కూడా ఉండదు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఓవరాల్ గా చేయగలుగుతాం. గైస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ కి, 3 months తర్వాత ఫుల్ చిల్ అవ్వచ్చు ఒక్కసారి ప్లేస్మెంట్ అయిపోతే. లేకపోతే మీ 4th వరకు రోజు గోలే ఉంటది. మీ సీనియర్స్ ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు దే విల్ కమ్ అండ్ they'll tell lot of people told me that we got placed, and only few people told me that we are still trying and so on. So my advice is this, placements చాలా పెరిగినాయి ఇప్పుడు. మేక్ ష్యూర్ దట్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, గ్రాబ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ బూమ్ లో ఉంది, నెవర్ ఎప్పుడులా కాకుండా ఇప్పుడు చాలా బూమ్ లో ఉంది సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ try to get into your company, whatever the dream company, whatever the thing you are thinking, మీరు ఏమనుకున్నా కంపెనీలో అయితే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు జాయిన్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అవునా కదా. సో ఇంకా 1.5 months ఉందమ్మా, వస్తూనే ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్. ఓకేనా, టెలిగ్రామ్ ఇంకా దట్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి, సో దట్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ టు మై నోటీస్ ఐల్ పోస్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఓకేనా, so that you will come to know. Okay, just 3 to 4 months. Yeah, this is the Telegram channel name, Logic for Math. Around 800 వరకు ఉంటారు అక్కడ members. You can join there. Yeah, okay ma, please మీకోసమే once please assume 21 years నుంచి మీ పేరెంట్స్ మస్తు చేసి ఉంటారు కదా మీకు, 21 whatever 20, ఒక 3 months కష్టపడండి కదా వాళ్ళ కోసం, ఒక జాబ్ తెచ్చుకోండి. లేదు మీరు యుఎస్ వెళ్ళిపోతానంటే వెళ్ళిపోండి, ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ. బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరైనా యుఎస్ ప్లాన్ వేసుకుంటే వేసుకోరు మాక్సిమం. యుఎస్ ప్లాన్ వేసుకున్నోడి క్లాస్ కి రాడు, వాడికి కూడా జిఆర్ఈ రాయాలంటే ఆప్టిట్యూడ్ కావాలా, పాయింట్ నెంబర్ 1. ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఒక 3 months మీకోసం కాదు బై, మీ పేరెంట్స్ కోసం కష్టపడండి. ఒకసారి జస్ట్ ఇమాజిన్, నిన్న పెట్టుంటారు కదా పేరెంట్స్ ఫాదర్స్ డే రోజు, మామూలుగా ఉండే ఒక్కొక్కటి స్టాటస్లు, ఓ లవ్ యూ డాడీ, నీ ముందు ఎప్పుడు చెప్పలేదు డాడీ, మొత్తం వెనకాలనే చెప్పిన డాడీ అని అనుకుంటారు కదా. ఇది కూడా వెనకాల చెప్పి చేయరాదు, ఒక జాబ్ కొట్టరాదు, అయిపోతుంది. ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఎందుకు, స్టేటస్ పెట్టడం ఈజీ కదా, అదే పెద్దగా అది కూడా మనం ఎవడో క్రియేట్ చేసి ఉంటాడు, జస్ట్ 1 click తోటి అయిపోతుంది. ఇది కష్టపడాలి కదా, ఇలాంటి మనతో కాదనిపిస్తుంది. అప్పుడు చెప్పు కదా, అప్పుడు మీ డాడీ మస్తు ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతాడు. ఇంకా స్టాటస్ పెడితే ఫీల్ అవుతాడా? డైలాగులు కూడా మనం రాసినవి కాదు, ఏదో త్రివిక్రమ్ రాసినవి ఉంటాయి, అవునా. సో దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. ఫన్నీగానే ఉంటది కానీ ఆలోచిస్తే కొంచెం డెప్త్ ఉంటుంది దీంట్లో, నేను మాట్లాడే దాంట్లో. త్రివిక్రమ్ రాసిన డైలాగులు పెట్టినావు ఫాదర్స్ డే రోజు. నేనేమన్నా అంటే ఒక 3 months కష్టపడు బాయ్, 3 months కష్టపడితే నువ్వేం చచ్చిపోతావు? 3 months కష్టపడితే సావం. 3 months కష్టపడితే జాబ్ వస్తుంది, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. లేకపోతే మళ్ళా అదే గోల. ఇప్పుడు వేరే మీమ్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఏం మీమ్స్? అదేం సినిమా 7/G బృందావన్ కలిసి మీమ్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది జాబ్ రాకపోతే. ఎస్ఆర్ నో? 7/G బృందావన్ కాలనీ మీమ్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. వంశీ, నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అప్పుడు అడిగావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు అడుగుతున్నావు. కంపెనీస్ చాలా తక్కువ కంపెనీస్ లో యాప్టిట్యూడ్ లేకుండా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, చాలా తక్కువ కంపెనీస్.
ఓకేనా. కోడింగ్ లేకుండా ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉంటుందా? కోడింగ్ లేకుండా యాప్టిట్యూడ్ లేకుండా వాడు ఎగ్జామ్ ఎందుకు పెడతాడు? డైరెక్ట్ హెచ్ఆర్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఇక నువ్వే కంపెనీ పెట్టుకోవాలి వంశీ. అప్పుడు డైరెక్ట్ ఏ రౌండ్ నాకు వద్దంటే నువ్వే పెట్టుకోవాలి ఈ కంపెనీ. నువ్వు కొత్త కంపెనీ పెట్టుకుంటే ఇక మనకు రౌండ్స్ ఉండవు, డైరెక్ట్ మనమే సిఇఓ ఆఫ్ పులిహోర అండ్ కంపెనీ అండ్ సో ఆన్. అలాంటి కంపెనీలు అయితే మనం పర్ఫెక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ యూ, అదే అంటున్నా. 2-3 రౌండ్స్ ఉంటాయి ఏ కంపెనీలో అయినా బాబు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆప్టిట్యూడ్ ఈజ్ 1 రౌండ్, 1 టెక్నికల్ రౌండ్, 1 హెచ్ఆర్ రౌండ్, అంతే. ఒకటి టీసీఎస్ లో మాత్రమే మేనేజరల్ రౌండ్ అని ఒకటి పెడతారమ్మా. అది కూడా జస్ట్ మన కామన్ సెన్స్ తో మాట్లాడడమే. అక్కడ మీరు పెద్దగా మీరు ఏం యూజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ కి కొంచెం మన కామన్ సెన్స్ తో ఆన్సర్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? యా వంశీ, నువ్వు ఓన్లీ 2 to 3 రౌండ్స్ ఉంటాయి నాన్న, ఎక్కువ రౌండ్స్ ఉండవు. ఏదైనా అది మరీ పెద్ద కంపెనీ అయితే ఒక 3-4-5 రౌండ్స్ ఉంటాయి. కానీ అదర్వైజ్ ఏ కంపెనీ అయినా మాక్సిమం ఫస్ట్ టెస్ట్, ఆ టెస్ట్ లో తర్వాత అది ఇంటర్వ్యూ కాదు. టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దే విల్ కండక్ట్ వాట్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ. ఆఫ్టర్ దాట్ యువర్ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. టీసీఎస్ వాళ్ళు మాత్రమే మేనేజరల్ రౌండ్ అని పెడతారు. అవి కూడా హెచ్ఆర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంకొకటి అంటే మై పర్సనల్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. మీరు ఇంటర్వ్యూయర్ ని మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చూస్తారా? ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇది. ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సీ హిమ్? ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడిని మళ్ళీ చూడము లైఫ్ లో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. అప్పుడే వాడితో ఏది మాట్లాడినా నడుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు రేపు మీ క్లాస్ లో వాళ్ళతో ఏది మాట్లాడితే అది మాట్లాడితే నడవదు కదా. బికాస్ రేపు వాడు మళ్ళీ వస్తాడు 4 years వరకు. లాస్ట్ డే మాట్లాడవచ్చు ఇంకా కలవమనుకున్న రోజు, అవునా? బట్ ఈ 4 years అయితే కొంచెం పద్ధతిగానే మాట్లాడాలి కదా. లాస్ట్ డే తర్వాత కలవమనుకుంటే ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు కదా. వాడితో కూడా అట్లే ధైర్యంగా మాట్లాడండి కదా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాడు మిమ్మల్ని తిట్టే అవకాశం ఉందనా? లేదు. కొట్టే అవకాశం ఉందా? లేదు. చంపే అవకాశం ఉందా? అది లేదు. ఇంకా ఫియర్స్ ఏముంటాయి? ఇంకేముండవు. జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వస్తే చెప్పండి, చెప్పడానికి ట్రై చేయండి, అదర్వైజ్ వదిలేసేయండి. ఐ డోంట్ నో సార్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. దానికి పెద్ద ముందే పానిక్ అయ్యి ఉన్నది కాస్త పోయి ఇంకట్టయితే కష్టం. ఫోన్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో గైస్, సో టెస్ట్లు అయితే రాయండి. అవునమ్మా, అవును. గేమ్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, యాక్చువల్ గా ఐ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నేను అది నెక్స్ట్ సాటర్డే క్యాప్జెమినీలో గేమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లుంటాయో విల్ డూ అండ్ సాటర్డే రోజు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా ఆ క్వశ్చన్స్ ఎట్లుంటాయో అనేవి. ఓకేనా శివ? ఓకేనా? ఎస్. అవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే నాన్న, అదంతా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈజ్ ఈజీ. అదంతా మీ మెమొరీ పైన బేస్ అయి ఉంటది. ఓకేనా? లెట్ మీ చెక్ విత్ ద క్యాప్జెమినీ క్వశ్చన్స్. వెయిట్ ఎ మినిట్. విప్రో టాలెంట్ ఎప్పుడుందమ్మా? విప్రో టాలెంట్ టెస్ట్ ఎప్పుడుంది? మా విప్రో ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి. విప్రో క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాగండి నేను. దోస్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ బి ఈజీ. అంత డిఫికల్ట్ ఏముండవు. క్యాప్జెమినీలో యాక్చువల్ గా ఇదంతా ఓల్డ్ ఫార్మెట్ ఉంది నా దగ్గర. న్యూ ఫార్మెట్ క్వశ్చన్స్ ఐ గాట్ న్యూ ఇలా బొమ్మలతో కుదిరిన నాన్ వర్బల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? సాటర్డే రోజు నేను క్వశ్చన్స్ మోడల్స్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సాటర్డే రోజు ఏ క్వశ్చన్స్, క్యాప్జెమినీ క్వశ్చన్స్ మోడల్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? క్యాప్జెమినీ క్వశ్చన్ మోడల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. విప్రో ఐ హ్యావ్ ఐ థింక్ 1 పేపర్. మా విప్రోలో గొప్ప క్వశ్చన్స్ నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నాన్న. పెద్ద ఇది క్యాట్ ఎగ్జామ్ కాదు. క్యాట్ అంటే హై లెవెల్ ఎగ్జామ్.
క్యాట్ క్వశ్చన్స్ అంటే దిమ్మ తిరుగుతుంది, కానీ ఇలాంటి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్ వీటిపైనే ఉంటాయి నాన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఓకేనా, పెద్ద గొప్ప క్వశ్చన్స్ ఏం కాదు. ఐ డోంట్ థింక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూనో గొప్ప క్వశ్చన్స్ లాగా ఫీల్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు. అంటే నార్మల్ ఫార్ములాతో చేసే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నన్ను. ఇక్కడ అన్ని మనకు ఫార్ములా వచ్చి ఉంటే కొంచెం బేసిక్స్ తెలుసున్నా కూడా కొంచెం వాడితే వీ కెన్ గెట్. ఓకేనా, బ్లడ్ రిలేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నాయి. ఓకేనా, యూ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, సో క్యాప్జెమినీ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్ క్యాప్జెమినీ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి నేను గేమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, ఈస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? యా, ఓకే గైస్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ ఇదే చెప్తా, మనవి పెద్ద యూనో ఫుల్ రిచ్ ఫ్యామిలీలు అయితే కావు. మిడిల్ క్లాస్, అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు. గట్టిగా కరోనా వస్తే కూడా ఇప్పుడు డబ్బులు పడడం కూడా కష్టమే. అవునా, 50 లక్షలు ఎక్కడ పెడతాం మనం? పెట్టగలుగుతామా? కష్టం. పెడతారు కొంతమంది, అది వేరే విషయం అనుకోండి. ఓకే, సో నేనేమంటున్నానంటే నాన్న, ఒకసారి ఒక జాబ్ తెచ్చుకుంటే ఎంతో కొంత ఫ్యామిలీకి బెనిఫిట్ అవుతుంది చాలా రకాలుగా, ఫినాన్షియల్ గా, యూనో ఎమోషనల్ గా కూడా. లేకపోతే మీ వాళ్ళు అయిపోయిందంటగా మావాడిది బీటెక్, మీ వాడిది బీటెక్ అయిపోయిందంటగా, మరి మావాడు ఇక్కడ పెద్ద టీసీఎస్ ఎంఎన్సీ ఏదో చేస్తున్నాడు, ఎంఎన్సీ కంపెనీలో, మీ వాడు ఏం చేయట్లేదా అంటారు. ఇవన్నీ అవసరం అన్న. 3 months కష్టపడితే శుభ్రంగా జాబ్ వస్తుంది. నేనేమంటానంటే ఏదో ఒక రోజు అయితే జాబ్ అయితే చేయాలి కదా. సరే జాబ్ చేయకపోయినా ఏదో ఒక రోజు సెటిల్మెంట్ అనేది ఉంటది కదా లైఫ్ లో. సెటిల్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు నచ్చింది చేయడం. లైక్ ఆ నచ్చిందైనా శుభ్రంగా చేయండి. నేను ఓన్లీ లేదు ఓన్లీ టీసీఎస్ లో జాబ్ కొట్టమనే చెప్పట్లా. యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టు, మంచి కంటెంట్ చేయి, దాని మీద కూర్చో. లేకపోతే 1 hour 2 hours 3 hours దేని మీద అయినా టైం అయితే స్పెండ్ చేయాలి కదా. ఊరికే కంటెంట్ వస్తుంది అన్న యూట్యూబ్ వాళ్ళు అందరూ ఊరికే చేసేస్తున్నారా? నో, they'll spend time, they'll think, they'll do it. Okay, yeah, so my point is this: please make sure that next 3 months 1 month whatever అన్ని పక్కన పడేసి ఫస్ట్ ఒక జాబ్ కొట్టండి. ఓకేనా, జాబ్ వస్తే మీరు ఏమన్నా చేయొచ్చు, ఎవడేమన్నాడు కూడా. Yeah. Okay. Sir, do you have any file with all concepts? I mean, like all concepts in it. Do you mean the relations and formulas, Ava? I don't think so, man. I don't have that. Formulas, అసలు నాకు గుర్తుండవు ఫార్ములాస్ చాలా. ఓకే, ఫార్ములాస్ అట్లా ఏం లేవు. బట్ ఐ ట్రై, ఎక్కడైనా ఇఫ్ దొరికితే నాకు ఐ ట్రై టు షేర్ ఇన్ లింక్డ్ఇన్, సారీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గాట్ ఇట్ ఐ ట్రై టు షేర్. ఓకే, ఎవరైనా మీకు దొరికినా కూడా నాకు లింక్డ్ఇన్ లోనో లేకపోతే వాట్సాప్ లోనో ఎక్కడో దగ్గర నాకు పెట్టండి. ఐ విల్ షేర్ విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్. ఓకే 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 గైస్, యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? కొంచెం కష్టపడండి నెక్స్ట్ ఒక 3 months. ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి. 3 months తర్వాత ఏమన్నా చేయొచ్చు. ఓకేనా, కష్టపడితే జాబ్ ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మోటివేట్ అవ్వండి. ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తాను, నాకు ఇదే నాతో ప్రాబ్లం ఇదే. అది చెప్పి మళ్ళీ దీన్ని నిజం చెప్తా ఏమని. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా 10-15 నిమిషాలే ఉంటది, తర్వాత ఉండదు. యా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇస్ ది బెస్ట్ మోటివేషన్. నేను చెప్తున్నా, నేను చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా యూట్యూబ్ లో ఉంటాం కదా, 10 నిమిషాలు విని ఇరగదిద్దాం అంటాం, కానీ నెక్స్ట్ ఒక వీడియో వస్తుంది, అది చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. జబర్దస్త్ వీడియో. అది ప్రాబ్లం. మోటివేషన్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉండదు జనాలకి. సో మై పాయింట్ ఈస్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇస్ ది బెస్ట్ మోటివేషన్. నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకున్న రోజు యూనో. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. మనకి ఎందుకు జాబ్ కావాలా? ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా, మన ఇంటి పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు అందరికి తెలుసు కదా. ఎన్ని రోజులు అంటే కాలేజ్కి వచ్చినారు, హాస్టల్కి వచ్చినారు,
ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇంటికాడ ఏం పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎట్లా డబ్బులు పంపిస్తున్నారు మనకు తెలియదు. ఇప్పుడైతే ఇంట్లోనే వచ్చినాం కదా, ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా, మన ఇంటి పరిస్థితి ఏంది, మన జాబ్ ఇప్పుడు అవసరమా లేదా, పైసలు ఎట్లా ఖర్చు అవుతున్నాయి ఇంట్లో, రోజు ఇంట్లో ఉండి తింటుంటే అర్థమవుతుందా కదా. సో నేను ఏమన్నా అంటే వాళ్ళు పెట్టిన డబ్బులు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ సంతోషంగా ఉండాలనే చూస్తారు పేరెంట్స్. ఎవరైనా లేదు మావాడు గలీజోడు కావాలా, మొత్తం ఖరాబ్ కావాలని అంటాడా? ఎవరు అన్నారు, ఏ పేరెంట్ అనరు కదా. మీ మీ హ్యాపీనెస్ కోసమే కదా. మీకు జాబ్ వచ్చిందంటే కూడా వాళ్ళు హ్యాపీ అయితే మీరు పైసలు ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనుకుంటున్నారా? ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోరు వాళ్ళు. వాళ్ళకు ఫుల్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది తెలుసా. వాళ్ళు అస్సలు డబ్బులు తీసుకోరు మీ దగ్గర. ఓకేనా? ఏదో మరీ కష్టం అంటే ఇక మీ లేదు నాన్న మీరు ఉంచుకోండి అంటే ఉంచుకుంటారు, కానీ అదర్వైజ్ వాళ్ళు అస్సలు మీ డబ్బులు వాడరు. కొంచెం జాగ్రత్తగా వాళ్ళ కోసమైనా 3 months కష్టపడండి అందరూ. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఈ కాలంలో అందరూ కూడా జాబులు చేయాలి. అమ్మాయిలు మీరేమి స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం లేవు మీకు కూడా. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద జాబ్స్. సార్ అందరు అమ్మాయిల ఇంట్లో వాళ్ళకి జాబులు కావాలా, వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి కూడా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అమ్మాయిలకు ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, ప్లీజ్ మీ కాళ్ళపైన మీరు నిలబడండి. ఎవడో వస్తాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు అవన్నీ వద్దు. ఓకే, బీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్ మై టైం. మస్తు మోటివేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే గైస్. ఓకే, చెప్పినది గుర్తుపెట్టుకోండి. మేక్ షూర్ దాట్ గెట్ ఏ జాబ్. మీకు జాబ్ వస్తే నాకు కూడా పైసలు ఇయ్యరు, స్వీట్ డబ్బా కూడా ఇయ్యరు, ఒక స్వీట్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్ శ్రీరామ్, బట్ స్టిల్. ఓకే గైస్, టేక్ కేర్ మా. ఓకే, మేబీ కాలేజ్ లో కలుస్తాం అనుకుంటా. మేబీ ఎందుకంటే కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కంపెనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ కైనా కాలేజ్ లో కండక్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా క్లాసెస్. ఐ విల్ సీ యూ దేర్. ఠీకే. ఓకే గైస్, మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటుందో ఉండవో సెషన్స్, మేబీ ఉంటాయి అనుకుంటా. నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్లైన్ కాబట్టి విల్ హ్యావ్ సెషన్స్. ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటే ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ దోస్ క్యాప్జెమినీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ మా. ఓకే, టేక్ కేర్ గైస్. ఓకేనా? బట్ గెట్ మోటివేట్ అవ్వండి, చదివి చావండి. దాట్స్ వాట్. తెలీదు మా, నెక్స్ట్ వీక్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ తెలీదు. అది మనకు సండే వస్తుంది క్లారిటీ నాకు. ఓకేనా? ఒకసారి ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇంకా లింక్డ్ఇన్ లో చూడండి, అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ మా.